enjoy the college life. You study well. You make use of the available opportunities. This great institution, PMT College, Usulambatti, my friend, and faculty members of this Department of Mathematics and other faculty members of this PMT College, and my dear students, friends. It gives me an immense pleasure that I am standing in front of you today as I am invited to talk on a great topic. Actually, this topic was given by higher education in India for teachers. But yesterday, Madam told me that you have to talk to my students. Suddenly, I changed the entire topic. I hope the whole presentation will help you, as Sir has mentioned in the beginning in his speech. What are the opportunities available for the young students at present, that too in India? How you can make use of the opportunities provided by the government of India through the higher educational institutions, offering variety of programs and courses, even through Swayam NPTEL courses. So my whole presentation will help you in gaining information or knowledge, whatever you can call it, how you can build your personality to make a good career in your life. So with these few words, I will start my presentation, and it will take not more than 1 hour. Now it's time for 11:15. So 11:15 must start control. I try to complete by 12:15 or 12:30, I think. Okay, but I have got a lot of information. I need your cooperation. Usually, I used to talk to students as well as teachers in other colleges across the state. Even during this Corona period, number of webinars conducted for Sarada Women's College, Salem. There were around 2,000 students who attended the program. Even Fatima College, 2,000 students they attended through webinars. So many colleges. I am very happy to address the students as well as teachers. But when I talk to the students, my way of presentation is motivating the students, because Sir has said what is the need of the hour is the motivation. So this is my way of presentation is motivating the present students. As Sir has mentioned, this PMT college is just opposite of Vivekananda. I don't think like that. I don't differentiate. You are also my students. You are also on par with the students of Vivekananda College. The only thing is you need some guidance and you need some good environment. And Sir has come here to provide you a very good environment. And I hope in the years to come, there will be a total change in the environment of this PMT college, and you are going to see how the college is going to become a college on par with other reputed colleges in the city or abroad, like that. So when I talk to my professor, he has a great vision to completely change this campus into a highly in institutions providing quality education. So Sir has been planning, and it needs cooperation from the teachers as well as the students. Then automatically there won't be any difference. Discipline is not at all a matter. See, I could see how silently you are sitting and listening to the principal's speech and my speech. That's discipline. Just listening to the speeches. Otherwise, it's very difficult to manage. So, with your cooperation, let me start the PPT. Light off. And உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் சொல்ல போறேன். தெரியாத விஷயம் எதுவும் கிடையாது. First of all, my question is, are you updating yourself by reading the newspapers on a regular basis? That's my question. உங்கள எத்தனை பேர் you keep updating yourself by reading the newspapers? வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். I have the habit of reading newspapers every day. Anyone from you?
Yes. So, my humble request, at least from now onwards, start reading the newspapers. I started reading Hindu paper when I was studying 6th standard. Till now, without reading the Hindu newspapers, I will not leave my home. School ponadum seri, college ponadum seri, even today. My routine is like that. I must read both Hindu, Tamil and English. Without reading the newspapers, I will not leave the house. Without வெளியே வர மாட்டேன். அது ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுக்கிட்டேன். பட் ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை செய்யணும். சரி, இப்போ நீங்க பார்க்க போறீங்க. அதனால என்ன சார் எனக்கு கிடைச்சது? அசா சொன்னாங்க. I have been invited in the past, பார்த்துக்கலாம் நீங்க, by many colleges, even this college, I am invited. Why? Because நான் பெருமைக்காக சொல்லல, when compared to others, என்ன நான் வந்து ஒரு படி மேல வச்சுக்கணும் இல்லையா? So how you are different from others, how you are unique, அப்பதான் உங்களை கூப்பிடுவாங்க. I am invited by many colleges அப்படின்னா, what is the uniqueness? Because of my மேடம் அந்த ப்ரொஃபைல் படிச்சிருப்பாங்க. என்னுடைய ப்ரொஃபைல், if you see the website of Vivekananda College, among so many teachers in my college, என்னுடைய ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி I have defined. Just I compared my profile with the profile of other teachers. It should be unique, it should be different. So I keep updating my profile. இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் must also update your profile. உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கணும் என்பதை நீங்க முடிவு பண்ணுங்க. Your profile must speak. நீங்க பேசக்கூடாது. You should not speak. Your profile must speak. இப்போ நீங்க இந்த பிரசன்டேஷனை பாருங்க. நீங்க இந்த பையனை நீங்க just keep observing what he is doing. இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? They are all carrying cross on the shoulders. Do you know the purpose of carrying the cross? எதுக்காக இந்த கிராஸ் அவங்க ஷோல்டர்ல தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? The life is full of challenges. நான் ஏற்கனவே மார்னிங் ஜஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கிறோம். We spend minimum 1 hour for reading newspapers every day. Why? See that here is a boy. He is also carrying a cross on his shoulder along with others, and they are going somewhere. எங்க போறாங்க தெரியாது. We do not know our destination. நாம எங்க போறோம் நமக்கே தெரியாது. நாம எங்க போவோம் நமக்கே தெரியாது. We don't know our destination. எனக்கே தெரியாது. இந்த ஊருக்கு வருவோம் எனக்கே தெரியாது. My birthplace is Mumbai. I born and brought up in Mumbai. At the age of 5 years, after completing 5 years, இங்க அனுப்பி விட்டாங்க. Because there was a problem. Sirisena, they started creating troubles to South Indians. They started attacking South Indians. So I was forced to leave Maharashtra. So அங்கிருந்து இங்க அனுப்பி விட்டாங்க படிக்கிறதுக்காக. அப்போ என்னுடைய அரிசி என்னன்னா படிக்கணும். The only aim is to study. Right. So that was the reason. பால் தாக்கரே இன்னைக்கு மறக்க முடியாது லைஃப்ல. So he started creating problems in Maharashtra. Maharashtra is only for Marathis, not for South Indians, other states people, even today. So அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை. Life is full of problems, challenges. But அதுக்காக ஓடி ஒளிய முடியாது. விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி you must face the problem. You must face the challenges. Here is a boy. It's full of challenges. He is carrying. And you know, it's a painful. The cross எவ்வளவு weight இருக்குன்னு சொல்லி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட கேட்பீங்க நீங்க. இல்லையா? அவ்வளவு வெயிட்டான ஒரு கிராஸ் தூக்கி போற சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ நார்மலா எல்லாரும் கேட்கற மாதிரி தான் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஜாலியா இருக்கணும். கையில செல்போன், காதுல ஹெட்போன் மாட்டிட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு ஜாலியா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க எல்லாருமே. We don't want to bear the pain. Here is our boy. He is asking the God Almighty to cut the cross. கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்கிறாரு. உங்களுக்கு தெரியும் கடவுள் எப்பவுமே நம்ம கேட்டதை கொடுக்க முடியாது. So he gives a permission to cut it. கட் பண்ணிட்டாரு. So now it is small when compared to others. அவருடைய cross பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. தூக்கிட்டு போறது ஈஸியா இருக்கும். ஒரு 10 கிலோ குறைஞ்ச மாதிரி. When all others are carrying 50 kg of cross, our boy is carrying just 40 kg of cross. உங்க மாதிரி தான் ஒரு நாளைக்கு 24 hours. You don't know how I divide my 24 hours every day. என்னுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து
So அந்த 24 hours உனக்கும் 24 hours தான், எனக்கும் 24 hours தான், மேடத்துக்கும் 24 hours தான், பிரின்சிபலுக்கும் 24 hours தான். பட் நம்மளோட சக்சஸ் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா நம்மளோட நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்துறோம் என்பதை பொறுத்து இருக்கு. There is a boy, he doesn't want to take the pain, so along with others he is going. Again அவருக்கு அந்த 40 kg தூக்குறதுக்கு பிடிக்கல இல்லையா? So again he requested the God Almighty to give permission to cut some more. Yes, கடவுள் ரொம்ப கருணை உள்ள கடவுள். Again he gave the permission. So he was happy carrying the cross 30 kg. Now when all others are carrying 50 kg of cross, our boy is carrying just 30 kg. It's very little in size and weight, very small. ரொம்ப ஹாப்பியா காதுல ஹெட்போன் போட்டுக்கிறது, மொபைல் போன் வச்சுக்கிறது, யூடியூப் பார்க்கறது, கேம்ஸ் விளையாடுறது. உங்க நேரத்தை எப்படிலாம் நீங்க, அதாவது நமக்கு கிடைக்கிற அந்த டிவைஸ், அது லேப்டாப்பா இருக்கலாம், செல்போனா இருக்கலாம், எனிதிங், அது எப்படி யூஸ் பண்ற என்பதை பொறுத்து இருக்கு. either you can use it or misuse it. But most of us நம்ம என்ன செய்றோம், ஈவன் நேரத்தை கூட we don't use it properly. பட் அந்த நேரத்தை நம்ம நல்லா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம்னா we will be successful. அதான் இந்த கதை. இந்த பையன் போறான். இப்ப கேளுங்க, எதுக்காக சார் அந்த கிராஸை கொண்டு போறாங்க? எதுக்காக இந்த கிராஸ் அவங்க எல்லாரும் கொண்டு போறாங்க? Now you can see this answer. They have to cross the river. They have to cross the river. For that they carry the cross on their shoulders. Now what happened to our boy? Will it be able to cross the river for our boy? முடியுமா அவரால? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Why? அவங்க கிராஸ்ல ரைஸ் அடிச்சு சோ போட்டு போயிடலாம். When all others are able to cross the river, when all others are able to cross the river, because they were ready to bear the pain. லைஃப்ல வந்து பெயின் இருக்கதான் செய்யும், challenges இருக்கதான் செய்யும். You must face the challenges. This is the climax. Our boy couldn't cross the river. காரணம் என்னன்னா he doesn't want to take the pain. So தலை குனிஞ்சி இருக்கு. லைஃப் அப்படிதான். 3 years ஓடிடும், உங்களுக்கே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்பதான் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். கொரோனா வந்துச்சு, 1 year முடிச்சு போச்சு. அகாடமிக் இயர், ஆன்லைன் கிளாஸ், ஆன்லைன் எக்ஸாம் எல்லாம் ஓடிடும். இந்த 3 years போறதே தெரியாது. பட் திரும்பி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணுமே இருக்காது. பட் இந்த 3 yearsல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க என்பதுதான் முக்கியம். What you have done, what you have achieved during this 3 years period. So இந்த மாதிரி நாம இருக்கலாமா? இதான் we must decide now itself. பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க படிக்கிறதுக்கு இந்த பிஎம்டி காலேஜில். அவங்களுக்கு தெரியாது நீ எப்படி படிக்கிறேன்னு. பட் இட் இஸ் யூ டு டிசைட். ஸோ த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் நோ பெயின் நோ கெயின். உங்ககிட்ட நோட் புக் இருந்தா இந்த 2 விஷயம் இதில் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதில் ஒன்று என்னன்னா இந்த மேகசின். கிட்டத்தட்ட more than 5 years I have been reading this magazine, Infinite Thoughts. Now it has been stopped. டிசம்பர்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. 120 rupees தான், லைப்ரரியில் இருக்கும், வாங்கி பாருங்க. மாணவர்கள் நீங்க கடையில போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேகசின்ஸ் இருக்கும். என்ன சின்ன வயசுல என்னுடைய அங்கிள் வந்து அவர் படிப்பார். குமுதம், குங்குமம், ஆனந்த விகடன், நக்கீரன் எல்லாம் படிப்பார். ஆனா என் தொட விட மாட்டாங்க, எக்ஸப்ட் இண்டு பேப்பர். ஐ வாஸ் அலோட் டு டச் ஒன்லி இண்டு பேப்பர், நாட் த மேகசின்ஸ். பட் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு என் லைஃப்ல நான் பார்த்த த பெஸ்ட் மேகசின்ஸ். அதுல 1 இஷ்யூல வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் பெயின் இருக்கும். இந்த மாதிரி மேகசின்ஸ் லைப்ரரிக்கு போங்க. மேக் யூஸ் ஆஃப் த லைப்ரரி. எப்படி கோயிலுக்கு போறது என்பது, இப்ப நான் கோயிலுக்கு போறது அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா கோயிலுக்கு போற அந்த 1 மணி நேரத்தை நான் வந்து ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் இன் த லைப்ரரி. 1 hour, daily 1 hour. You must go to the library. Make use of the library. இதான் முக்கியம். நான் என்ன சொல்றேன், ரீடிங். இந்த மேகசின் அங்க இருக்கும், நிறைய பேருக்கு தெரியாது. I am happy to introduce this Infinite Thoughts. பேக் வால்யூம்ஸ் இருக்கு, போய் பாருங்க. அடுத்தது இவர் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, போய் பாருங்க. இவர் யார் தெரியுமா? நிக் வொஜிசிக்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்களை யாருக்காச்சும் மேடத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த நிக் வொஜிசிக்கு வந்து 2 கைகள் கிடையாது, 2 கால்கள் கிடையாது. without 2 hands and without 2 legs, he is happily living and motivating the children across the world. Happy இருக்காரு. He got married, he got a child. Without 2 hands and 2 legs, எப்படி நம்மால ஒரு ஹாப்பியா இருக்க முடியும்? இருக்க முடியும். நம்ம கடவுள் 2 கைகள் கொடுத்திருக்காரு, 2 கால்கள் கொடுத்திருக்காருன்னா நம்ம லைஃப் எப்படி ஹாப்பியா வச்சுக்க முடியும்? நம்மால நிச்சயமா முடியும்.
He can be also be happy, like Nick Ujising. So he is another person. Note பண்ணிக்கங்க. YouTube இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இதெல்லாம் பாக்குறீங்க. இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கறாங்க. YouTubeல போனீங்கன்னா மகாத்ரியாவுடைய ஸ்பீச்சஸ் இருக்கு. அட்டெண்ட். அவருடைய ஸ்பீச் கேளுங்க. மகாத்ரியாவுடைய ஸ்பீச் கேளுங்க. இன்ஃபினிட் தாட். அதே மாதிரி இந்த நிக் உஜிசிங்கோடைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சஸ் இருக்கும். அதே YouTubeல கேளுங்க. Then பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேர் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். படிப்பால உயர்ந்தவர் ஃப்ரம் ராமேஸ்வரம் டு ராஷ்டிரபதி பவன் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். நான் ஏன் இங்க நான் கோட் பண்றேன் அப்படின்னா அவருடைய எஜுகேஷன் எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா திருச்சி சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்ல he studied BSc Physics. நீங்க நினைக்கலாம் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல படிச்சு பிரசிடென்ட் ஆக முடியுமா? here is an example. BSc Physics in திருச்சி சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்ல படிச்சு அவருடைய ஆம்பிஷன் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்ல போகும். பட் பாருங்க BE ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சு அவருடைய அந்த பட்டங்கள் நீங்க சொல்ல முடியாது. மோர் தென் 40 universities have recognized our Abdul Kalam by giving honorary doctorates, and he was awarded Padma Bhushan, Padma Vibhushan and the highest civilian award, Bharat Ratna award. இதெல்லாம் அவருக்கு தேடி வருது அப்படின்னா இவர் தேடி போல எல்லாம் இவர் தேடி வருதுன்னா ஒரு சாதாரண சின்ன ஒரு ஹைலாண்ட் ராமேஸ்வரம் அவர் எடுத்துக்கிட்ட ஒரே ஒரு வெப்பன் என்னன்னா கல்வி. ஸோ எஜுகேஷன் மட்டும்தான் உங்களை மாற்றும். கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் யுவர் பர்சனாலிட்டி. உலகம் உங்களை திரும்ப பார்க்கும். நீங்க உலகமே நீங்க ராமேஸ்வரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அவருடைய மெமோரியல் போய் பாருங்க. அவசியம் ஒன் டைம் யூ விசிட் தி ராமேஸ்வரத்துல இந்த மெமோரியல் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அப்பதான் there will be a change in your life. கம்ப்ளீட்டா ஒரு பெரிய மாற்றம், ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் in your life. So here is an example. இதே மாதிரி படிப்பு ஒருத்தர் எப்படி மாத்துது பாருங்க. பாலிடிக்ஸ் தேடி இவர் போல இவர் தேடி தான் பாலிடிக்ஸே வருது. பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி the former prime minister of India டாக்டர் மன்மோகன் சிங் எங்களை மாதிரி அவரும் he started his career as a teacher, காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி டீச்சரா தான் இருந்தார். ஸோ அவருடைய எஜுகேஷன் மட்டும் பாருங்க. BA எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம சொல்றோம் ஏன் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறோம். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்ல the most demand எதுக்குன்னா BA எக்கனாமிக்ஸ் தான். It's very difficult to get economics course. 100% cut off. அது சென்ட் ஜோசப் அங்க டெல்லியில போனீங்கன்னா லேடி ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ் இருக்கு, ஸ்ரீராம் காலேஜ் ஆஃப் காமர்ஸ் இருக்கு, ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜ் இருக்கு. நீங்க எந்த காலேஜ் எடுத்தாலும் சரி இந்த டாப் 5 காலேஜஸ்ல BA எக்கனாமிக்ஸ்க்கு 100% கட் ஆஃப். பிளஸ் 2ல நீங்க 100% எடுத்துக்கணும் நீங்க கட் ஆஃப். அப்படிதான் நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் சேர முடியும். வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட். ஸோ அந்த மாதிரி நார்த்தில் அவங்க வந்து எக்கனாமிக்ஸ்க்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கோல்டு மெடலிஸ்ட் இன் BA எக்கனாமிக்ஸ், கோல்டு மெடலிஸ்ட் இன் MA எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் PhD அப்ராட்ல ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சு அந்த எஜுகேஷன் தான் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காங்கிரஸ் பீரியட்ல 2 times he was prime minister. இவர் தேடி போல பதவி இவர் தேடி வந்துச்சு. எப்படி அப்துல் கலாமுக்கு பிரசிடென்ட் போஸ்ட் அவரை தேடி வந்துச்சோ அதே மாதிரி டாக்டர் மன்மோகன் சிங்க்கு பதவி அவரை தேடி வந்துச்சு. இவர் தேடி போகல. நான் வச்சுங்க அதுக்கு காரணம் அவருடைய இந்த PMT காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த எஜுகேஷன் நாளைக்கு நீங்க ஒரு அப்துல் கலாமோ ஒரு மன்மோகன் சிங்கா வரணும். பிரைம் மினிஸ்டரா வரலாம், பிரசிடென்டா வரலாம், வர முடியும். நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். பட் நான் இப்போ பையன் சொன்ன மாதிரி தான் யூ மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு பேர் த பெயின். யூ மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு பேர் தி பெயின். இப்போ நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து சார் வந்திருக்காரு, பிரின்சிபலா வந்திருக்காருன்னா வித் ஏ விஷன், வித் ஏ விஷனோட வந்திருக்காரு PMT காலேஜ்க்கு பிரின்சிபலா. அப்ப எதுக்காக சார் தான் வேலை பார்த்த கல்லூரியில பிரின்சிபலா வந்து இந்த கல்லூரியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் வித் ஏ விஷனோட வந்திருக்காரு. ஆனா விஷன் வித்தவுட் ஆக்ஷன் will be a day dream. பகல் கனவாதான். That's why the past 5 months he has been arranging number of seminars, workshops. Action. Action வேணும்ல. Vision without action is a day dream. வெறும் பகல் கனவு போயிடும், பிரின்சிபல் போஸ்ட் போயிடும். பட் இந்த காலேஜ் விட்டு ரிட்டையர் ஆகி போகும்போது இந்த காலேஜ் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறார். அப்ப ஆக்ஷன். பட் ஆக்ஷன் வித்தவுட் விஷன் it is a nightmare. ரெண்டுமே இருக்கணும். Today's seminar is organized by the Department of Mathematics and with the cooperation of our principal and the management of this PMT college. Both vision and action. இது இங்க இருக்கு. நிச்சயமா you will be successful in the years to come. So by the year 2022 வரும்போது there will be a total change in the campus. உங்க மேல இருக்கக்கூடிய அந்த டோட்டல் அந்த சார் சொன்ன மாதிரி தான் PMT காலேஜா அப்படின்னா நோ, it will also be like விவேகானந்தா காலேஜ். விவேகானந்தா காலேஜ்க்கு என்ன பேர் இருக்கோ
அதே மாதிரி ஒரு நேம் ஒரு நாளைக்கு இந்த பிஎம்டி காலேஜுக்கு வரும். நீங்க வெளியே போய் சொல்லும் போது you can proudly say I am a student of PMT college. இப்ப சொல்றதுக்கு மேபி வருத்தமா இருக்கலாம். One day the day will come. You can say proudly I am a student of PMT college. காலை தூக்கிக்கிட்டு நீங்க டெல்லியில போய் பேச முடியும், பாம்பேல போய் பேச முடியும், டெல்லி anywhere you can say, abroad போய் பேச முடியும். So அந்த அளவுக்கு the PMT college will be taken to the global level. அதுக்கு உங்களுடைய கோஆபரேஷன் இருந்தா தான் அது முடியும். Both teachers and students with this statement, vision plus action will give the success. Here is an example. இப்போ நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 மாணவர்களை பார்க்கிறேன். உங்க எத்தனை பேர் தெரிஞ்சிருக்குன்னு தெரியாது. The name of the student is Abdullah Khan. நான் என்ன சொன்னேன், பேப்பர் படின்னு சொன்னேன். நான் பேப்பர் படிக்கிறது என்னுடைய வழக்கம்னு சொன்னேன். லாஸ்ட் இயர் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மார்ச் 29 2019 அந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால வந்த நியூஸ் இது. என்ன நியூஸ் படிங்க, தலைப்பு மும்பை youth lands rupees 1.2 crore job at Google's London's office. இதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் எத்தனை பேர் படிச்சு தெரிஞ்சிருக்கு? கை தூக்குங்க. மேடத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, டீச்சர்ஸுக்கு தான். நாங்கள் எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை, நாங்கள் படிச்சு மறுபடியும் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சொல்லணும். பட் நீங்க படிக்கணும். இந்த அப்துல்லா கான் யாருன்னா இஸ் நாட் ஈவன் an IITian. ஐஐடியில் படிக்கல, ஒரு சாதாரண ஒரு பிஎம்டி காலேஜ் மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பூனேல. he was doing final year. படிக்கிற போதே since he is an engineering student, computer science student, அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ்னா ஒர்க் பண்ணணும். ராமானுஜம் மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு படம் பார்த்து, ராமானுஜனுடைய மூவி 3.5 hours மூவி, ஏ ரஹ்மான் மியூசிக், போய் பாருங்க அந்த படம், அவசியம் பாருங்க. 3.5 hours அருமையான ஒரு மூவி ராமானுஜம், பார்த்துருக்கீங்க, போட்டு பாருங்க. அந்த மாதிரி வெறித்தனமா இருக்கணும் இந்த பையன். ப்ரோக்ராமிங்ல அவ்வளவு வெறித்தனமா இருந்து he used to participate in the online programming contest, கோடிங் எழுதுறது ப்ரோக்ராமிங். அந்த மாதிரி நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி அவனோட ப்ரொஃபைல் வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு how many prizes he has won அந்த காம்படிஷன்ல. இத கண்டுபிடிச்ச கூகுள் கம்பெனி, இவன் அப்ளிகேஷன் போடல, கூகுள் கம்பெனி has identified him and he was asked to come to London. லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய கூகுள் கம்பெனியோட ஆபீஸ்க்கு he was invited to attend the interview. 5 days, every day 40 minutes interview. 5 நாள் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு he came back to Pune and he received an email from Google. அந்த email பார்த்த உடனே he was shocked. A final year student, not even a graduate. Still he is an undergraduate. Final year student. He got a job. எங்க கூகுள் கம்பெனி. How much is the salary? எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. பேப்பரை பார்த்தோம், நான் இது எந்த பேப்பர் எடுத்தாலும் சரி 1.2 crore per year. 1.2 crore per year. என்னுடைய son last year he completed BTech mechanical in IIT Roorkee. பட் நம்ப மாட்டீங்க, நான் சொன்னேன், எப்பா உனக்கு சம்பளம் கிடைக்குமாப்பா ஐஐடியில் படிச்சிருக்கேன்னு. அடப்போங்கப்பா, ஐஐடியில் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் இப்போ nowadays. 100% placement is not assured in IITs. நம்ப மாட்டீங்க, ஹையஸ்ட் சேலரி யார் கூட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும். சின்ஸ் இஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ வாட் இஸ் சேலரி பார்ட்? ஸோ நம்ப மாட்டீங்க, 3rd இயர்லேயே he was placed. பட் வருத்தத்தோட சொல்றான், 15 lakhs தான் கொடுத்தாங்க. He was offered a salary of just 15 lakhs. முடிச்சு இப்போ he is joined in Pune, R&D ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Pune BTech முடிச்ச ஒரு பையனுக்கு 15 lakhs. whereas BE முடிக்காத பையனுக்கு 1 crore. அது என்ன காரணம்னா நீங்க படிக்கிற படிப்பு நீங்க அதான் சொல்றேன், நாலேஜ் மட்டும் கிடையாது, ஸ்கில் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். படிக்கிறது வந்து நாலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா we give importance only for the knowledge, just recorrecting அப்படி இல்லை. you must apply the knowledge, develop the skill. இப்போ நிறைய பேர் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. how are you going to apply the mathematics? nobody knows. so application is very important. அதுக்கு தான் அவங்க அவ்வளவு சேலரி கொடுக்குறாங்க. இந்த ஒரு அப்துல்லா கான் இப்போ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க? கை தூக்குங்க. 1 2 மேம் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துறீங்க. 1 டீச்சர், ஒரே ஒரு பையன், வெரி குட், 4 சூப்பர் ரைட். என்னைக்கு வந்த நியூஸ்? தி இந்து பேப்பர்ல ஆகஸ்ட் 5 2020 லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி இந்து பேப்பர்ல வந்த ஒரு நியூஸ்.
இந்த கேர்ளை பத்தி. ஜஸ்ட் BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர், 3 வருஷம் தான் BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். பாட்டிமா காலேஜில் 2015 படிச்ச பொண்ணு. விஷுவலி சேலஞ்ச், 2 கண்ணும் கிடையாது. நான் ஏற்க சொன்ன மாதிரி 2 கை 2 கால் அந்த ஒஜிசிக்கு மாதிரி இந்த பொண்ணுக்கு பிளைண்ட். இந்த சமட்டிபுரத்தில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும், இந்த என்ன ஒரு ஸ்கூல் சமட்டிபுரத்தில், அந்த பிளமா ஸ்கூல், அந்த பிளமா ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த பொண்ணு IAS ஆல் இண்டியா ரேங்க் 286 எடுத்து 2019 IAS ஜஸ்ட் இன் 5 இயர்ஸ்ல பாருங்க, 4 இயர்ஸ். 2015 BA இங்கிலீஷ், 2019 IAS. That shows the attitude. அந்த மாதிரி நீங்க இந்த கல்லூரியில் நிறைய IAS உருவாகணும் அப்படின்னா பேப்பர்ஸ் நான் வேற கேட்கணும். கீப் அப்டேட்டிங். இந்த மார்ச் 14 எப்போ சார் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க? கொரோனா இந்த லாக்டவுன் எல்லா பையங்களும் போயிட்டாங்க வீட்டுக்கு. காலேஜ் எல்லா காலேஜும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. பையங்களை சந்திக்க முடியல. என்னால பையங்களை சந்திக்காம இருக்க முடியாது. என்னால நம்ப மாட்டீங்க. ஈவன் நவ் ஐ கீப் இன் கான்டாக்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ ஆன்லைன். அன்னைக்கு அதாவது மார்ச் 24 ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் வாரத்துக்கு 2 ஆன்லைன் குவிஸ் மூலமா நான் மாணவரை சந்திச்சுட்டு இருக்கேன். நேற்றுக்கு வரைக்கும் 116 குவிஸ் போட்டிருக்கேன், ஆன்லைன் குவிஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு MA இங்கிலீஷ் படிக்கிற பொண்ணு எங்க கொடைக்கானல், இன்னும் அந்த பொண்ணு நான் பார்த்தது கூட கிடையாது. இது வரைக்கும் நான் பார்த்த 116 குவிஸ். இப்போ காலையில் 6:30 மணிக்கு எனக்கு போடுது. 20 கிராமர் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி 20க்கு 20, ஜெனரல் நாலேஜ் 20க்கு 20. எவ்ரி டைம் நான் குவிஸ் போஸ்ட் பண்ண அடுத்த ஒரு 1/2 hour எனக்கு ரிசல்ட் அனுப்பிச்சோம். அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பா கொடைக்கானல்ல ஒரு பொண்ணு MA இங்கிலீஷ் படிக்கிறப்போ. ஸோ கிட்டத்தட்ட 116 குவிஸ் இந்த 1 இயர்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ என்னால் சும்மா இருக்க முடியாது. மாணவர்களுக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். எங்க இருந்துன்னா பேப்பர்ல படிக்கிற செய்திகளை வச்சு பையங்களுக்கு ஜெனரல் நாலேஜ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கிராமர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆன்லைன்ல. ஸோ இட் இஸ் மை வே ஆஃப் லிவிங். பட் எங்கேயோ இருக்கிற +2 படிக்கிற பொண்ணு எங்க சிவகாசியில, அந்த பொண்ணு என்னுடைய எல்லா குவிஸும் வாரம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு வாரம் விடாம நான் நடத்துற குவிஸ்ல வந்து ஃபுல்லா 100%. 20 கேள்வி தான் கேட்பேன் நான் வாரத்துக்கு. இங்கிலீஷ்ல 20, கிராமர்ல 20, ஜிகேல 20, 20க்கு 20. இது ஏன் சொல்றேன்னா இந்த பூர்ண சுந்தரி இங்கிலீஷ் படிக்கிறாங்க, பட் ஜெனரல் நாலேஜ் இல்லாம IAS பாஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் டுடே ஷீ இஸ் அண்டர்கோயிங் ட்ரைனிங், 1 year ட்ரைனிங் முசூரியில், நார்த்ல ட்ரைனிங் 6 months ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த கல்லூரியில் நிறைய IAS வரணும். 3 வருஷம் படிக்கிறது பெருசு இல்லை. ஏன்னா டு பிகம் an IAS ஜஸ்ட் ஒரு டிகிரி இருந்தா போதும். 21 years மினிமம் ஏஜ் டு அட்டெண்ட். சரி, அந்த பொண்ணாச்சும் காலேஜில் அந்த பேரண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. ஆனா காமாட்சி எத்தனை பேர் தெரியும்? காமாட்சி போன வருஷம் தமிழ் இந்து பேப்பர்ல ஜனவரி 24, 2020 வந்த செய்தி. ஜனவரி 24. இந்த பொண்ணு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பாருங்க. 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே சிவகாசி பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமம், கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. படிக்க வேண்டிய பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா ஒரு கூலி தொழிலாளி. +2 வந்து தபால் மூலம் படிச்சு 1040 மார்க், 1070 மார்க் எடுத்திருக்கு. அதோட விடல, அந்த +2 குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிட்டு TNPSC குரூப் 4 எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிருக்கு. கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்துகிட்டு அது BA தமிழ் மதுரை யூனிவர்சிட்டி கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல சேர்ந்து BA தமிழ் முடிச்சிருக்கு பாருங்க. BA தமிழ் 2018, இப்ப 2021. ஏன் BA தமிழ் படிச்சதுன்னா குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதுனோம்னா அதுல மெயினா தமிழுக்கு வேணும். ஸோ அது படிச்ச அந்த தமிழ் BA தமிழ் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படிச்சு இன்னைக்கு குரூப் 1 எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி இன்னைக்கு சென்னையில கடந்த 6 மாசமா ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு. DSP கொஞ்சம் 2 மார்க் கூட வாங்கியிருந்தா இந்த பொண்ணை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணது நம்ம VC, இப்ப இருக்கிற VC. ஸ்டேஜஸ் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. preliminary, main, interview. So கல்யாணம் ஆகி 2 குழந்தைகளுக்கு தாய். She is a mother of 2 children. அதையும் பார்த்துக்குங்க. She is a mother of 2 children. ஒரு கூலி வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஹஸ்பண்டோட கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல BA தமிழ் படிச்சு ஏற்கனவே குரூப் 4 பாஸ் பண்ணா கூட கவர்மெண்ட் வேலை இருந்தா கூட இல்ல நான் குரூப் 1 எழுதி டெப்டி கலெக்டர் ஆவேன், ஒரு 2 மார்க் கூட எடுத்திருந்தா she will become டெப்டி கலெக்டர். டெப்டி கலெக்டருக்கு அடுத்த போஸ்ட் தான் வந்து DSP. இப்போ இன்னைக்கு சென்னையில DSP-ஆ இருக்கு. இப்போ என்னால இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும். சாசனம் நாட்டுத்துறை காலேஜ், அவருடைய பொண்ணு வந்து வேளாண்மை இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கு.
வேளாண்மை இன்ஜினியரிங் முடிச்சு அந்த பொண்ணு குரூப் 1 பாஸ் பண்ணி இதே குரூப் 1 பாஸ் பண்ணி இந்த பொண்ணோட ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு. பட் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லும்போது காமாட்சி தான் தயாராக. சோ இங்க இருக்கிற பெண்களுக்கு சொல்லக்கூடியதுதான். அன்றாட பெண்கள் எல்லாம் ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான். சோ யூ நீட் டு ஃபாலோ தி காமாட்சி. இப்போ இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. +2 படிச்ச உங்களோட +2 படிச்ச அத்தனை பேருமே கல்லூரிக்கு வருவது கிடையாது. பட் உங்களுக்கு கல்லூரிக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து யார் பொறுப்பு? உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி MHRD சொல்லுவாங்க, Ministry of Human Resource Development. Now the name has been changed as Ministry of Education. இப்போ நான் இது ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ நீங்க எதையோ பாக்குறீங்க வெப்சைட்ல, ஏன் நீங்க இந்த வெப்சைட்டை பார்க்க கூடாது? வெப்சைட் ஆஃப் Ministry of Education, so that you can come to know about the opportunities. என்னென்னலாம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு சார் மாணவர்களுக்கு? இந்த Ministry of Education என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியாது. பேப்பரும் பார்க்கறது இல்லை, வெப்சைட்ஸும் பார்க்கறது இல்லை. அப்படின்னா இனி உங்களோட லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றம் வரணும். இனி நீங்க இந்த வெப்சைட்டை பார்க்கணும். பார்த்தாதான் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்கீம்ஸ் மாணவர்களுக்கு இருக்கிறது அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த வெப்சைட்ல Ministry of Education வெப்சைட்டை குறிச்சு வச்சிருக்கோம். அடுத்து UGC, சார் சொன்ன மாதிரி the colleges and aided college இல்லையா, கிராண்ட் எங்கிருந்து வந்து UGC இருந்து வருது. பட் ஈவன் டீச்சர்ஸே நம்ம அந்த வெப்சைட்டை பார்க்கறது கிடையாது. I used to tell our student teachers, even visit the website of UGC. இது வரைக்கும் நீங்க எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க எனக்கு தெரியாது. அதுல போனீங்கன்னா there are schemes for எது colleges, there are schemes for universities, there are schemes exclusively for the teachers, there are schemes exclusively for students. What are the schemes for teachers? What are the schemes for students? Then you website la poda theriyum. I will show some of the schemes. Adula or scheme for teachers. This is an aided college. Even self-financing teachers are also eligible because it is a college with a status 12B to 12 status irukla sir. அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு இந்த காலேஜ். எல்லாமே இருக்கு இங்க, எதுவுமே இல்லைன்னு கிடையாது. பட் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரியாது. பட் எங்க காலேஜ் அதே தான். இட் இஸ் ஆல்சோ an aided college and autonomous college தான். பட் வாட் ஐ கேம் டு நோ தட், அப்போ என்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்கீம் என்ன ஒதுச்சு, என்னடா அப்படின்னு பார்த்து மேடம் படிக்க சொன்னாங்க, டிராவல் கிராண்ட். டிராவல் கிராண்ட் இதை ஏன் சொன்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எங்களுக்கும் சேர்த்து தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ in the year 2012 I learned about the scheme. நம்ப மாட்டீங்க, I went to China to attend the international conference, and for attending the international conference UGC is giving the travel grant to the college teachers, not for university teachers. So I immediately applied to UGC New Delhi to claim the travel grant 100% for my visit to China, and I got 1.15 lakhs from UGC. The entire amount was reimbursed by the UGC. Ida we belong to the OBC category. And OBC category வரும்போது once in 3 years I can apply to UGC and I can go abroad and get the grant from UGC. So பார்த்து ஏன் போகக்கூடாது அடிக்கடி. So far 4 countries போயாச்சு. Not only China, Malaysia, Singapore, Dubai. இப்போ என்னாச்சு, once in 3 years I claimed the grant from UGC. Next time when I went to Singapore, again I got the grant from UGC. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரணும், டீச்சர்ஸ்க்கு நீங்க சொல்லும்போது ஈஸியா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி. ஸோ யூ மஸ்ட் விசிட் த வெப்சைட் ஆஃப் UGC. கொஞ்சம் போய் பாருங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் நான் சொல்றேன் பாருங்க. மாணவர்கள் 5 வகைகளாக நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். ஜஸ்ட் 5 கேட்டகரிஸ் உங்களே பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ். இப்போ இந்த பொண்ணு வந்து அவங்க வீட்டில் ஒரே பொண்ணு, குடும்பத்தில் சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு அப்படின்னா there is a scheme இருக்கா. போஸ்ட் கிராஜுவேட் இந்திரா காந்தி ஸ்கீம் ஃபார் சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு. இப்போ நீங்க PG படிக்கிறீங்க, MSc. இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைனா அவேர்னஸ் லெவல் இஸ் வெரி வெரி லோ. அதே மாதிரி உங்கள SC/ST மாணவர்கள் இருப்பாங்க. அப்ப SC/ST மாணவர்களுக்கு என்ன ஸ்கீம் இருக்கு? PG. இப்போ வந்து சார் சொன்ன மாதிரி MSc இங்க இருக்குன்றீங்க. அப்ப MSc மாணவர்கள் நீங்க என்ன பண்ணாலுங்க, if you belong to PG அப்படின்னா PG படிக்க SC/ST மாணவர்கள் என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கு. அதே மாதிரி போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் SC/ST மாணவர்கள். இந்த மைனாரிட்டிஸ், there are students, minority students, அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கீம். அதே மாதிரி பூர்ணசுந்தரி மாதிரி பிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க,
இந்த கல்லூரியில. ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கு, அப்புறம் ஓபிசி கேட்டகரி மாணவர்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கு. ஸோ இப்படி ஐ கிளாசிஃபை த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டு 5 categories. Students belonging to OBC category, students belonging to SC category, like that there are schemes. இது எங்க ரிசர்ச் இருக்குன்னா யூஜிசி வெப்சைட் போய் பார்க்கணும். நீங்க பார்த்து அப்ளை பண்ணி அதை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஸ்டடீஸை நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், இப்போ யூஜிசி அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சும்மா இல்லை, இந்த பாஸ்ட் நீங்க சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஸோ நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேடம் சார் சொன்ன மாதிரி, அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, புதிய கல்வி. இதுக்கு முன்னாடி 1968ல the former prime minister Indira Gandhi first new education policy the first education policy 1968ல அப்போதைக்கு இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் former prime minister Mrs. Indira Gandhi. அதுக்கப்புறம் ராஜீவ் காந்தி 1986ல when he was the prime minister Rajiv Gandhi, the second national policy on education was introduced. அதெல்லாம் வந்து இந்த +2 10th +2 degree 3 years அந்த மாதிரி. Now after 35 years now 2020 the present government is now introducing and implementing the new education policy. இப்ப அடுத்து வரப்போகுது, there are changes. பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கவர்மெண்டோட நோக்கம் என்னன்னா, இப்ப இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் அல்லது யூனிவர்சிட்டிஸ் all the higher education institutions quality கூட்டணும். So in order to improve the quality of the education provided by the higher education institutions in our country, இப்ப நீங்க படிச்சு முடிச்சு வேலை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, வேலை இருக்கு. Employers are ready to give you employment, but they worried about the quality of education. So in order to enhance the quality of education, the NAC was set up in the year 1994. மதுரைக்கு நான் வரும்போது 1994 தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க, 26 years before NAC was set up. அப்ப நிறைய கல்லூரிகளை இந்த NAC-க்கு அப்ளை பண்ண சொல்றாங்க accreditation வாங்குறதுக்காக. Our college was accredited by NAC 3 times A grade, தொடர்ந்து 3 முறை. இப்ப சார் அவருடைய ப்ராசஸ் இருக்காரு. இந்த கல்லூரி அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் NAC-ல நீங்க பார்க்க போறீங்க. So you must go for NAC. ஏற்கனவே ஒரு டைம் போயிருக்கு, திரும்ப again the process is going on. So you must be proud to say that our college is accredited by NAC with A grade. அந்த மாதிரி வரணும்னா இது உங்க கையில தான் இருக்கு. Opportunities இருந்துச்சுன்னா we get more grant from UGC. We get more grant from UGC. For example, in our college தொடர்ந்து 3 times A grade வாங்குனது மட்டும் கிடையாது. Next time அந்த கிரேடை வச்சிட்டு when we applied for college with potential for excellence, we got 1.5 crore from UGC under the RUSA scheme. So in addition to that, இப்போ வந்து 3.5G 3.59 அந்த CG பெற்றாத 5 crore கவர்மெண்ட் கொடுக்குது RUSA. இப்படி the college with potential for excellence 1.5 crore, இப்படி கவர்மெண்ட் கிராண்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த காலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா we must go for NAC accreditation. அப்போ உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய இருக்கணும், மாணவர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அது சாத்தியமாகும். NBA அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல கொண்டு வந்த மாதிரி இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ்ல இப்போ வந்து அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் கொண்டு வர சொல்றாங்க UGC. I will show the next slide. அதே மாதிரி NIRF rank, National Institutional Ranking Framework. The college must also should be in the list top and under. So இப்படி நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அந்த NIRF ரேங்க்ல அதே மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம காலேஜுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த வெப்சைட்ல பார்க்கணும். நமக்கு சம்பந்தமே இல்லையான்னு கிடையாது, ஒவ்வொருத்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்கு இந்த ஹையர் எஜுகேஷன்ல. யூ ஆர் ஆல் தி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் காலேஜ். யூ ஹேவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் டு கெட் த ஸ்டேட்டஸ் A grade by NAC. ரேங்கிங்ல NIRF ரேங்கிங்ல, ஏன்னா NIRF ரேங்க்ல பர்செப்ஷன் ஒன்று இருக்கு 10%. அந்த பர்செப்ஷன்ல வரும்போது உங்களுடைய ஒப்பீனியன், உங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எப்படி இருக்கு அதை பொறுத்து தான் அந்த ரேங்க் வரும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. NIRF ரேங்க். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் கொடுக்க பார்க்க போறேன். சென்ற வருடம் 2020 NIRF ரேங்க்ல இந்தியால கிட்டத்தட்ட 45,000 காலேஜஸ் இருக்கு, 45,000 காலேஜஸ் இருக்கு, more than 700 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த 45,000 காலேஜஸ்ல அரௌண்ட் ஒரு 7,800 காலேஜஸ் தான் அந்த NIRF ரேங்க்ல போறாங்க. அதுல டாப் 10ல பாருங்க, இந்தியாவிலேயே டாப் 10ல வந்து 5 colleges are from Delhi
and 2 colleges from West Bengal and 3 colleges are from Tamil Nadu. Top 10ல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் 3 colleges இருக்கு. என்னென்ன காலேஜ்? லைரா காலேஜ், பிரசிடென்சி காலேஜ் அண்ட் பிஹெச்ஆர் கிருஷ்ணம்பாள் காலேஜ் கோயம்புத்தூர். அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் நல்லா தான் கொடுத்துக்கிட்டோம். We are not inferior to any other states. இதுல எந்த ஸ்டேட்டுமே பாருங்க, டெல்லியா இருக்கட்டும் அல்லது வெஸ்ட் பெங்காலா இருக்கட்டும் தமிழ்நாடா இருக்கட்டும், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க ஜஸ்ட் see the government. கவர்மெண்ட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் சரி இல்லையா? So கவர்மெண்ட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. We don't get any support, but in spite of that we are working towards the quality. Top 100 எடுத்து பார்த்தேன். இந்த டாப் 100 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நான் சொல்லக்கூடியது, இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் 100 காலேஜஸ்ல மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் தமிழ்நாடு 32 காலேஜஸ், வேற எந்த ஸ்டேட்டும் கிடையாது. அதுக்கு அடுத்தபடியா டெல்லி 29 காலேஜஸ், அடுத்து கேரளா. அகைன் நான் பாலிடிக்ஸ் பேசல. See this, இந்த 3 மாநிலங்கள்ல யார் ஆள்றது, யார் இது வரைக்கும் ஆண்டு இருக்காங்க, இப்ப யார் ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது எஜுகேஷனுக்கு சம்பந்தமே. இங்க வந்து நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் that shows the தமிழ்நாடு out of 100 top 100ல 32 colleges வந்து providing quality education. The quality education ஏன் சொல்றான்னா, the quality education தான் will ensure the employability of the students. Students ஓட employability எதை பொறுத்து இருக்குன்னா the quality of education given by the colleges. இப்போ தமிழ்நாட்டுல எந்தெந்த காலேஜஸ் இருக்கு, I will give the list. இந்த 32 காலேஜ் என்ன. நெக்ஸ்ட், இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான விஷயம், யூஜிசி 2018ல, அதாவது எப்பன்னா ஜூலை 26, 27, 28 இந்த 3 நாள் டெல்லியில ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் போடுறாங்க. 600 வைஸ் சான்சலர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. அந்த 600 வைஸ் சான்சலர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி they have passed resolutions. அந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் பேர் தான் வந்து குவாலிட்டி மேண்டேட். இந்த குவாலிட்டி மேண்டேட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, 2020க்குள்ள all the colleges and universities in our country should achieve the quality mandate. இப்போ என்ன 2021, have you achieved the quality mandate அப்படின்னா டைம் அகைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா NAAC accreditation 2022க்குள்ள all colleges must go for NAAC accreditation and secure the CGPA minimum 2.5. but our aim is to minimum 3. அப்ப A grade கிடைக்கும். 2.5 எல்லாருக்கும் கொடுத்துக்குவாங்க. பட் how to get 3 அப்படின்னும் போது அதுக்கு நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி பெயின்ஃபுல்லா இருந்தா கூட இது நம்ம கல்லூரிக்கு பெருமை, கல்லூரிகள் நமக்கு பெருமை. வெளியே போகும்போது you can represent because you are the identity for the college. So அடையாளம். இப்போ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லேர்னிங் அவுட்கம் பேஸ்டு கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் 2019-20க்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆக சொல்லிட்டாங்க. இப்பதான் இது என்ன அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் நாம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்த கல்வி, the way of the assessment is totally different. இனி அப்படி இல்லை. So இந்த outcome based education மூலமா we must ensure the students employability, the students competencies. அதை நம்ம பண்ணணும். இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். இனி அடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல இந்த காலேஜுக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் you must move towards this என்னது learning outcome based curriculum. Completely the curriculum will be changed. இப்போ என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்க வந்து 3rd year படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மினிமம் அட்லீஸ்ட் 15% of the graduates should get employment. இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் செல் இருக்குன்னா அந்த பிளேஸ்மெண்ட் செல்ல பாத்தீங்கன்னா உங்கள 50% graduates should get employment when you complete your graduation, or you must be eligible to join higher studies. Your condition. அப்ப அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்ப நீங்க வந்து தாராளமா கேட்கலாம், because as a stakeholder you have every right to ask the authorities, yes, I want quality education, I want employment after my graduation. இப்போ பையன் முடிச்சிருக்கான் அப்படின்னா முடிச்ச உடனே you got employment. அதான் வேணும், நமக்கு படிச்ச வேலை வேணும், நல்ல சேலரி, நல்ல கம்பெனி, எதிர்பார்த்த ஒரு ஜாப் அப்படின்ற போது இதை வந்து இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல இந்த கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் இஸ் given importance by the NAAC. இது இல்லைன்னா NAAC போக முடியாது. அடுத்து ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த நேஷனல் அகாடமிக் டெபாசிட்டரி, உங்களுடைய டிகிரி சர்டிபிகேட்ஸ், உங்களுடைய மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இனி எப்படி இருக்கும்னா எல்லாமே டிமேட் ஃபார்மேட்ல, லைக் செக்யூரிட்டிஸ் ஷேர்ஸ் எல்லாம் டிமேட் ஃபார்மேட்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்க நெட்ல வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய
இந்த டிஜி லாக்கர்ல போனீங்கன்னா யூ கேன் டவுன்லோட் யுவர் டிகிரி சர்டிஃபிகேட். எல்லாமே டிஜிட்டல்ல இருக்கும். எப்படி உங்களுடைய ஆதார் கார்டு, உங்களுடைய இப்பெல்லாம் ஈவன் இந்த எபிக் கார்டு கூட இப்போ வந்து அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்ல கொடுக்குறாங்க. ஸோ லைக் தட் எல்லாமே டிஜிட்டலா வரப்போகுது. ஸோ வேர் யூ வில் பி கிவன், எப்படி ஆதார் ஐடி கார்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நேடுக்கு ஐடி கொடுத்துருவாங்க. இனி உங்களுக்கு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல தர மாட்டாங்க, அட்டை சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க மாட்டாங்க. உங்களுடைய மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே டிஜிட்டலா இருக்கும். யூ கேன் டவுன்லோட், யூ கேன் கீப் இட் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் பிடிஎஃபா வச்சு உங்களுடைய மொபைல் போன்ல டிஜிட்டல் லாக்கர்ல வச்சுக்கலாம். யூ கேன் யூஸ் இட் எனிவேர் எனி டைம் அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த நேஷனல் அகாடமிக் டெபாசிட்டரியை உருவாக்கிட்டாங்க. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இந்த டிஜிட்டல் லேர்னிங். இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க இந்த வே ஆஃப் தி ஆர்கனைசிங் திஸ் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ். We use the ICT. ICT is now part of the teaching learning process. Without ICT, so நம்மளுடைய regular teaching learning processல you must make use of the ICT. அதுல இனி பாத்தீங்கன்னா இந்த e-resources, electronic resources, online classes, online lectures, video lectures, e-contents, இதெல்லாம் இனி நம்ம நிறைய பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கும். ஒண்ணு நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன், இந்த மொபைல் போனை நீங்க எப்படி பயன்படுத்தலாம், அதாவது ரெண்டு இருக்கு. நான் என்ன சொன்ன மாதிரி ஒன்னு அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம். மிஸ்யூஸ் இட், பட் தி சேம் மொபைல் போன் ஹவ் டு ஐ யூஸ் இட் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியாது நிறைய பேர். அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஹவு மெனி ஆப்ஸ், எஜுகேஷனல் ஆப்ஸ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அது எப்படி 24 hours பத்தாது நமக்கு, அந்த நேரம் வந்து பத்தாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அப்போ அந்த இ ரிசோர்சஸ் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வேற இந்த 2GB டேட்டா கார்டு வேற கொடுக்கறதா சொல்லிருக்காங்க. ஆமா, சோ கவர்மெண்ட் அது எலெக்ஷனுக்காக சொன்னாங்களே தெரியாது, பட் ஆர் வி கோயிங் டு யூஸ் சச் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பயன்படுத்திக்கிறோம். இந்த டேட்டா கார்டு அல்லது ஸ்மார்ட் போன் தரேங்கிறாங்க, லேப்டாப் தரேன்றாங்க, இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னும் போது இந்த ரிசோர்சஸ் நாம எப்படி பயன்படுத்த போறோம், யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ரிசோர்சஸ் given to the students and staff. அடுத்தது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இப்ப நான் சொல்ல போறேன். உங்களை எத்தனை பேர் ஸ்வயம் கோர்சஸ் சேர்ந்திருக்கீங்க கை தூக்குங்க, தெரிஞ்சுக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒன். வேற யார் பள்ளிமான இந்த பக்கம் கேர்ள்ஸ்ல ஸ்வயம் இன்விடியன் கண்ணா ப்ளீஸ் வா கேடா ப்ளீஸ். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஓகே, a big class to very good. Java. எந்த IIT? மெட்ராஸ் IIT. என்ன பாஸ் பண்ணிட்டியா NPTEL சர்டிஃபிகேட்? எக்ஸாம் என்னைக்கு? ஏப்ரல். எந்த தேதி? 12. And next Sunday I am writing an exam in Sandamarai College NPTEL course. I will tell you how. இப்போ இந்த பையனை ஸ்கிரீன்ல பார்க்க போறீங்க. இப்போ ஸ்வயம் is a platform through which you can enroll in the online MOOC courses, massive open online courses. அதுல இந்த NPTEL is a platform, National Program for Technology courses. இது இல்லாம டிவி சேனல்ஸ். எங்க வீட்ல டிவி கிடையாது, ஸ்மார்ட் டிவி வித் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், நோ கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ். இந்த பாஸ்ட் 20 years எங்க வீட்ல 4 பேர் யாருமே டிவி பார்க்க மாட்டோம். ஏன்னா பிகாஸ் யூஸ் எடிட் பாக்ஸ், அது சன் டிவி, ராஜ் டிவி, சீரியஸ் இதெல்லாம் வந்து we don't want. So we want only these 32 educational channels. இதை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ என்ன மாதிரி அருமையான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கு, பட் நம்ம அது கண்ணுக்கு தெரியாது. நல்லது எப்பவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது. ரைட். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த கடந்த 10 மாதங்களா எல்லாரும் வீட்டில் இருந்தீங்க. என் பையனுக்கு கால் பண்ணி கேட்குறான், லைப்ரரி சார் 2 இடம் வாழ்க்கையை கம்ப்ளீட்டா மாற்றும். ஒன்று உன்னுடைய பிளே கிரவுண்ட். வரும்போது தான் பார்த்தேன், பஸ்ஸில் வரும்போதே அந்த காலில் வரும்போது அந்த பில்டிங் அந்த பார்த்தீங்களா சார், உடற்பயிற்சி ஒரு பிளாக் இருக்கு இல்லையா, அங்கே நல்லா பார்த்தாலே தெரியுது. ஒரு இடம் வந்து அந்த உடற்பயிற்சி, அதாவது பிசிக்கல் எஜுகேஷன், தட் வில் சேஞ்ச். உங்களுக்கு தெரியும் நடராஜன் சேலம், ஜஸ்ட் பவுலிங் தான். என்ன பவுலிங் இது? யாருக்கரா ஒரு சின்ன பவுலிங் தான்பா அவன் ஆஸ்திரேலியா கொண்டு போயிடுச்சு. எஸ் பிகம் a hero. நடராஜன் ஃப்ரம் சேலம். இது வேற ஒன்றுமே கிடையாது. விளையாட்டு நீ அப்படி எடுத்துக்கணும் நீங்க முடியும். அல்லது லைப்ரரி, யூ கேன் கோ டு லைப்ரரி. இந்த 2 இடம் தான், வேற எங்கேயுமே போக வேண்டாம். நீங்க லைப்ரரி அண்ட் பிளே கிரவுண்ட், இந்த கல்லூரியில் 2மே இருக்கு.
Every day are you going to the library? How many hours you spent in the library? How many hours? நைட் 1 மணிக்கு என் பையனுக்கு கால் பண்ணு. நைட் 1 மணிக்கு கால் பண்ணு. எங்கடா இருக்கணும்? லைப்ரரியில இருக்கணும். நைட் 12 மணிக்கு எங்கடா இருக்க? லேப்ல இருக்கணும். லைப்ரரி லேப் 24 hours இந்த IITs எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹாஸ்டல்ல அவங்களுக்கு 24 hours லைப்ரரி இருக்கும். 24 hours லேபரட்டரி இருக்கும். இந்த லேபரட்டரி லைப்ரரியை 24 hours எந்த மாணவன் பயன்படுத்தணும் அவனுக்கு தான் லைஃப்ல மாறும். பட் நீங்க எப்படி பயன்படுத்தணும்னா இது மாதிரி ஆறு பையனை காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. பெயின் a boy was ready to என்னது bear the pain. நீங்க அப்படிப்பட்ட பையனா வரணும். இந்த நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி உங்க எல்லாருடைய மொபைல் போன்லயே அந்த ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. become a member of this national digital library. அதுல பல லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள், ஜர்னல்ஸ், மேகசின்ஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஓபன் பண்ணி படிக்கலாம், எழுதலாம். நீ